Welcome to the video lecture series of the course Mechatronics for the students of 5th semester Diploma Mechanical Engineering. We are in Unit 3, Actuation Systems. I am Pavitra Kumaryam, lecturer in the Department of Mechanical Engineering in Government Polytechnic, Bantwal. Before starting this session 5, we will have a quick recap of the topics we have discussed in previous session, that is session 4. In the previous session, we have studied stepper motors. What is the basic working principle of stepper motors? Again, we have seen various types of stepper motors, that is variable reluctance stepper, permanent magnet stepper, and hybrid stepper. Then we have seen the specifications of stepper motors and the various fields of applications of stepper motors. Now, the objectives of this session are: on completion of this session, you will be able to understand mechanical actuation systems. You will also be able to illustrate the working of ratchet and ball mechanism and its applications. You will be able to define bearings and illustrate the working of plain journal bearings, the various categories in that: hydrodynamic, hydrostatic, solid film, and boundary layer bearings. And finally, we will be able to list the applications of journal bearings. To begin with, we'll see what are mechanical actuation systems. So mechanisms are devices which can be considered to be motion converters, in that they transform motion from one form to some other required form. So mechanical actuation system ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ mechanisms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the devices which will convert motion from one form to other. ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೀನಿಯರ್ ಇಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. Mechanisms are being used to provide the following functions. So they can be used for force amplification, for example in levers. Change of speed, maybe reduction or multiplication of speed, that is in gears. And transfer of rotation about one axis to rotation about another axis. This can be seen in belt drives. Particular type of motion conversion, example that given by a quick return mechanism. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಪರ್ಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So, what are the various types of motion that can be achieved using mechanisms? The motion of any rigid body can be considered to be a combination of translation and rotational motion. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್? A translational motion is a movement which can be resolved into components along one or more of the three axes. X, Y, Z ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ rotational motion is one which has components rotating about one or more of the axis. So rotational motion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in which a particular object will be rotating about one or more of the axis. X axis ಅಲ್ಲಿ, Y axis ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ Z axis ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ rotation ಅನ್ನು ನಾವು rotational motion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this can be
illustrated with the diagrams. So ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. A complex motion is the combination of translation and rotational motion. Here you can see a robot arm picking a particular object from one place and placing it at another place. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು robotic arm ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. It is a combination of translation and rotational motion. ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೈನಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ an example of complex motion. Now we will see some of the examples for mechanisms. So this is a reciprocating gear mechanism in which the rotation of gear is converted to reciprocating motion of the blue colored link. So ಇಲ್ಲಿ yellow colored gear rotate ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. So now we will see another example. So this is called a slider crank mechanism. Here the reverse of we have seen in example 1 happens, that is the reciprocating motion of the slider converted to the rotary movement of the crank. In between there is a link coming which is called a connecting rod. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡರ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an example for mechanism which is called slider crank mechanism. So in every mechanism we use certain kinds of mechanical elements. So mechanisms ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Mechanical elements can be linkages. So in this animation you can see the various linkages used for a particular kind of motion achievement. So ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಸ್. ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್. So in this example you can see a cam and follower. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಾಲೋವರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಾಲೋವರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. So one more mechanical element is called gears. So here you can see various gears which can be used for speed reduction or speed multiplication. ಇಲ್ಲಿ parallel shaft ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೀತ್ ಇರುವಂತಹ ಗೇರ್ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಟೀತ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ವಿತ್ the medium or moderate speed, and the one gear with the least number of teeth rotates at the maximum speed. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಗಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So one more set of gears you can see here. So these gears are called bevel gears, which are used for transfer of motion from an axis to another axis which is at 90 degree to the first one.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಬೆವೆಲ್ ಗೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಗೇರ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಬಿವಲ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one more mechanical elements, it is chain drives. So chain drives, we can see here the chain and two sprockets upon which the chain is moving. So ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೀತ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So one more mechanical element is called belt drives. So this is a belt drive. You can see two pulleys, one is in green color and another one is in red color, upon which orange colored belt runs over. A belt ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಶಾಫ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೀತ್ಗಳು ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಪುಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್. So now we will see a particular type of mechanism which is called ratchet and pawl. A ratchet is a mechanical device that allows continuous rotary motion only in one direction while preventing motion in the opposite direction. So ಈ ratchet mechanism ಇಲ್ಲ ratchet and pawl ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲೌ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವ ರೊಟೇಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೂತ್ ವೀಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಚೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರ್ವ್ಡ್ ಟೀತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ratchets can be used to lock a mechanism when it is holding a load. ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಚೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The mechanism consists of a wheel called a ratchet with a saw-shaped teeth which engage with an arm called a pawl. So ಆ ಟೂತ್ಡ್ ವೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಚೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಚೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಪಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಾಚೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪಾಲ್ ಅನ್ನ ರಾಚೆಟ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಾಚೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the movement is possible only in one direction. In this case it is possible in only anti-clockwise direction. Now through this animation we can see the working of ratchet and pawl. The shape of the teeth is such that rotation can occur only in one direction. ಇಲ್ಲಿ ರಾಚೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೀತ್ ಗಳೇನಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಚೆಟ್ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಚೆಟ್ ವೀಲ್ ಇಂದ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೊಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಚೆಟ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Now we will see
various applications in which this ratchet and pawl arrangement can be used. So it can be used in cable ties. What are cable ties? You can imagine winding of a cable on a drum. ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ವೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಾಚೆಟ್ ಪಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಚೆಟ್ ನ ಫ್ರೀ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟನ್ಸ್? Capstans are nothing but vertical axle rotating machines for the use on sailing ships to multiply the force applied by the seamen when hauling cables, ropes, etc. ಸೈಲಿಂಗ್ ಶಿಪ್ಗಳು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ರೋಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೀಮೆನ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಕಿಂಗ್ ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಗನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಕಿಂಗ್ ಗನ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಆರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್. ಏನಿದು ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಆರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೆಂಗೇಜಸ್ ದ ಡ್ರಿವನ್ shaft from the driving shaft when the driven shaft achieves a greater speed than the driving shaft. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂದ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಆರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಗ್ರೀಸ್ ಗನ್ಸ್, ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗನ್, ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ಸ್, ಆರ್ ಜಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗದಂಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ದಿಸ್ ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಫನ್ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೂಮ್ಸ್. ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್. ಟೈ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೋವನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೈ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗದಂಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಾಚೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಗೇಟ್ ವಿಚ್ ಅಲೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಜನರು turn style will be working. So here also we can see the application. Finally, the typewriters. So these are all various applications of ratchet and ball. Now we will move on to the next section in the session, that is bearings. So what is a bearing? A bearing is a machine element that constrains relative motion to
only the desired motion and reduces friction between the moving parts. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, provide for free linear movement of the moving part or for free rotation around a fixed axis. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನು ಈ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. So basic two types of bearings we see. The first one is sliding contact bearings. Example ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ದ ಟರ್ಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾಫ್ಟ್. ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಬೇರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ an insert of some suitable material which is fitted between the shaft and the support. So ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಿಡಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬೇರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತ ಏನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ journal. So we will see what are insert liners. It is the bearing element which is used for reducing the friction and it consists of a liner inserted into a previously machined housing. Now previous diagram alli nodid tara ಒರಿಜಿನಲಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್, ಕಾಪರ್ ಅಲಾಯ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ polymers such as nylon or polytetrafluoroethylene which is abbreviated as PTFE. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೈನರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So if we come to the lubrication part in the journal bearings which is used to reduce the friction between the moving and the fixed part,
So it is called lubrication. The bearing may be a dry rubbing bearing or lubricated. Some ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The requirements for a lubricant can be summarized as follows. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. To support the bearing when static and under all speed and load conditions. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಟು ಬಿ ಎ ನಾನ್ corrosive to the materials used in the bearings. ಸೊ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. To maintain viscosity over the operating range of temperature. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಯಿಲ್ಗಳದ್ದು, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ which we select should be such that viscosity should not drop below a particular limit even if the temperature goes up. Able to provide an effective bearing seal. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೀಕೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Have the ability to adhere as a film to the bearing. ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಧೇರ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹೀಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So in plain journal bearings, depending on the lubrication, we have various types. The first type is called hydrodynamic type of lubrication, and the bearings are called hydrodynamic journal bearings. Then we have hydrostatic lubrication, or the bearings are called hydrostatic journal bearings. Then we have solid film lubrication. And finally, the boundary layer lubrication or boundary lubrication. We'll see these one by one. Firstly, we will see what is a hydrodynamic type of lubrication. So this consists of the shaft rotating continuously in oil in such a way that it rides on oil and is not supported by the metal. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ವೆಡ್ಜ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಯಿಲ್ ವೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಯಿಲ್ ವೆಡ್ಜ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಆ ರೈಸ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The load is carried by the pressure generated in the oil as a result of rotating shaft.
ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾನ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇರ್. ಯಾವಾಗ ಶಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. At low rotational speeds, the lubrication may not attain complete separation between shaft and bearing. ಯಾವಾಗ ಶಾಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Now we'll move on to the next kind of lubrication or next type of journal bearing based on second kind of lubrication, which is called hydrostatic lubrication. So in the previous type, hydrodynamic type of lubrication, we have seen a problem that the shaft only rides on oil when it is rotating. ಯಾವಾಗ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ hydrostatically lubricated bearings are lubricated by an external pump that maintains a static amount of pressure. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶಾಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಜರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ comes into play. The oil is pumped into the load bearing area at a high enough pressure to lift the shaft off the metal when at rest. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಫ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಂಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಶಾಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Now we will see the third kind of lubrication, which is called solid film lubrication. In instances where dry lubrication is required, solid film lubricants are the best choice. ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್. These are dispersions of selected solid lubricants in solutions of organic or inorganic binders in solvents and applied as coatings over the surface. ಸೊ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, PTFE ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೋ ಎಥಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರೈ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಬೈಂಡರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಪಾಕ್ಸಿ, ಪಾಲಿಯೂರಿಥೇನ್, ಅಮೈಡಿಮೈಡ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ
binder materials. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ in some solid film lubrication some extra additives may also be used. corrosion protection ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. The fourth type of journal bearings depending on lubrication, that is called boundary lubrication. So this is a thin layer of lubricant which adheres to surface of the bearing. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ adhering to the surfaces in contact. In boundary lubrication, the rolling and sliding bodies are separated only by a few layers of molecules. ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. The film thickness varies from 1 to few tenths of nanometers. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರೋ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The frictional characteristics of boundary lubrication depend on rheological behavior of the lubricant and the interaction physical ಮತ್ತು chemical between the molecular surface film and the solids. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಗಳೇನಿದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ that will be on the surfaces in contact. Now we will see various applications or fields of applications of journal bearings. So these journal bearings can be used in crankshaft bearings in petrol and diesel engine. Power production ಗೆ ಯೂಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟರ್ಬೈನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ can see. Then in centrifugal pumps also we can see the application of journal bearings. In compressors also we can use journal bearings supporting the shaft. Finally in rope conveyors and large electric motors we have the usage of journal bearings in order for supporting the shaft while rotating. So these are the various applications of journal bearings in actual practical usage. So with this we are ending the session. Now we will see the topics we have discussed in today's session as a summary. So we have seen what are mechanical actuation systems and mechanical elements. Then we have gone through ratchet and pawl mechanism and what are the various applications of this ratchet and pawl. Then we have seen what are bearings, various categories of bearings, that is plain journal bearings. Then according to the type of lubrication used in journal bearings we have hydrodynamic type, hydrostatic type, solid film and boundary layer type journal bearings. Finally we have seen the applications of journal bearings. With this the session is over. Now it's question time. First question: dash are devices which transform motion from one form to some other required form. Option A, mechanisms. Option B, actuators. Option C, actuation systems. And option D, end effectors.
We'll go for the answer. It's option A, mechanisms. So mechanisms are the motion converters or transfer motion from one form to other form. Now the second question comes like this. Which of the following is not a function of mechanism? A. Force amplification. B. Change of speed. C. Electrical signal to rotation. D. Particular type of motion. The answer is option C. Electrical signal to rotation. Mechanism does not do the function of conversion of electrical signal to rotation. It is only motion conversion device. Now we'll see the third question. Which among the following is a mechanical device that allows continuous rotary motion in only one direction while preventing motion in the opposite direction? Option A, cam. We have option B, ratchet. Option C, gear. Option D, all the above. We will view the answer now. It's option B, ratchet, which allows rotation in one direction while prevents in the opposite direction. Now we'll go for the fourth question. A machine element that constrains relative motion to only desired motion and reduces friction between moving parts is option A, mechanism, option B, ratchet, option C, linkage, and option D, bearing. We'll go for the answer. It's option D, bearing, which constrains relative motion to desired motion and reduces the friction and also provides the support. Now we'll go for the next question. Which of the following statements is or true regarding the requirements of a lubricant in a bearing? First statement is, it is used to support the bearing when static and under all speed and load conditions. Second statement goes like this, it is used to maintain viscosity over the operating range of temperature. Options are option A, only one, option B, only second statement, option C, both first and second, and option D, none of the statement. We'll see the answer. It is option C, both 1 and 2. Both are true regarding the requirements of a lubricant in a bearing. Next question. Which of the following pair is or correctly matched? We have application, bearing insert, and material, PTFE, polytetrafluoroethylene. Again, application, solid lubricant, material, the same, PTFE. Options are 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 are correctly matched, and option D none. Now we'll see the answer. It's option C, both 1 and 2. So PTFE is both used as bearing insert as well as a solid lubricant material. Now the seventh question is, this term which refers to the shaft in a journal bearing is A, bearing, B, slider, C, roller, and D, journal. We go for the answer. It is D, journal. So the part of shaft which is within the bearing, it is called journal. So journal is referred to as shaft. Next question is, the best choice of lubricant when there is a need for dry lubrication is A, hydrostatic, B, solid film, C, hydrodynamic, and D, boundary layer. We'll go for the answer.
It is option B, solid film. So best choice for dry lubrication is always solid film. Next question is, in which of the following types of lubrication there will be metal to metal contact when the shaft is at rest? A, hydrodynamic, B, hydrostatic, C, solid film, D, none of the above. We'll see the answer. It is A, hydrodynamic, wherein the problem with hydrodynamic is that metal to metal contact will be occurring when the shaft is at rest or low speed. Now the final and 10th question comes. Which among the following machines make use of journal bearings? Option A, petrol and diesel engines. Option B, turbines. Option C, electric motors. Option D, all the above. And the answer for this question is, it's option D, all the above. So journal bearings are used in engines, electric motors, turbines, all these applications. So with this, the questions are over. So this is the list of persons or people who have contributed towards the successful completion of these sessions. Thank you.